pediatric advanced life support, the second part. In the last class, we had a discussion about basic life support. Now we will move further. The difference between basic life support and advanced life support is the basic life support is for the doctors, paramedical staffs, a layman, everyone. But this pediatric advanced life support is for only doctors and trained pediatric staffs. It is not for everyone. তাহলে যখন তুই দেখছিস যে সেখানে স্পেশাল কেয়ার ইনভলভ, so there are specialized instruments and there are specialized drugs that are to be given. BLS বা বেসিক লাইফ সাপোর্টে কিন্তু আমরা কোনো ড্রাগ ইউজ করিনি অ্যাজ সাচ। দেখবি সেখানে আমরা ভেন্টিলেশন দিচ্ছি, CPR দিচ্ছি, but we have not given any drug. So how many of you have read this chart at least once? তো সবার বইতে এই চার্টটা আছে, পড়েছিস কেউ একবারও গিয়ে? না হলে আমি অ্যাডভান্সে কি করে যাব বেসিকটা না পড়লে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার গোটা ক্লাসটা ধরে এই চারটা পড়িয়েছি আগের দিন, আবার একবার পড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বাড়িতে না পড়লে কি করে হবে? So there are two main charts. One is for pediatric basic life support. That one is this one, and we will discuss the pediatric cardiac arrest algorithm or pediatric advanced life support chart, the second one. In this chart you can see if there is any child or any person you are seeing that the child is unresponsive, first you have to check for responsiveness and you have to ask for help. Then if you are single rescuer present, then you should start evaluating for pulse and breath, pulse and respiration. If normal pulse and normal respiration is present, then monitor emergency response service, monitor until emergency response service do arrive. এই পোরশনটা আজকে আমরা পড়ব। প্রিভিয়াসলি এই পোরশনে আমরা কি পড়েছিলাম? if there is no breathing but pulse felt, then you should give rescue breathing 2 to 3 সেকেন্ডে একটা করে ব্রিথ। যদি সেটা না হয়, only gasping breathing and pulse not felt, you should start CPR. So how to give CPR, কিভাবে করা হয় সব বলা হয়েছিল। Then you should add a AED, automated external defibrillator. If the automated external defibrillator is a device, it will simultaneously detect the pulse rate and it will give a prompt that the rhythm is shockable or not. If the rhythm is shockable, the AED device will itself give a shock. If it is not shockable, you should continue CPR. এই অবধি আমরা কালকে পড়েছিলাম। নাও এইখানে একটা চার্ট আছে। if the after checking for responsiveness and shout for help, if you are seeing that the patient is normal breathing and pulse is normal, then what are the things you should do? Now last আমরা এতদূর অবধি পড়েছিলাম, এতদূর অবধি। So this is the pediatric AED device, এই অবধি পড়েছিলাম। Now this is the first after initial assessment. If there is no normal breathing, pulse not felt, you should start CPR. If there is breathing and pulse is present, you should evaluate the child by initial assessment, primary assessment and secondary assessment. Then this is the cycle. It is called evaluate, identify and intervene. This is the pediatric systematic approach cycle. Evaluation for primary assessment, secondary assessment and tertiary care if needed. তো সেই জিনিসটাই বলছি। So this is called pediatric assessment triangle. It consists of three things. One is ABC, appearance, breathing and circulation. Appearance means overall the physiological status, degree of activity or inactivity, muscle tone and verbal response to cry. Now the respiratory effort in child, আচ্ছা তোর আর আমার respiration দেখতে হলে কি দেখবো আমরা? নরমালি কি দেখি? চেস্ট মুভমেন্ট, তাই তো? তো তোর আর আমার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হলে কি হয়, কি সাইনস এন্ড সিম্পটমস পাই? না, ডিস্ট্রেস হলে সাইনোসিস পাবো না, গ্যাসপিং তো একদম শেষে, তার আগে ট্যাকিপনিয়া বাইরে দেখে থেকে আমরা ট্যাকিপনিয়া পাবো। বাচ্চাদের তার সাথে সাথে আরেকটা কিছু জিনিস পাওয়া যায়। ওয়ান ইজ কল্ড নেজাল ফ্লেয়ারিং, মানে দেয়ার ইজ ডায়ালেটেশন অফ দ্য অ্যালাই নাসাই, so that increase amount of air that to enter the thoracic cavity,
and retractions or use of accessory muscles. So there are certain areas, suprasternal areas, intercostal areas, subcostal areas, substernal areas and sternal areas. সেইখানে যখন বাচ্চা নিঃশ্বাস নিতে শুরু করবে, ডিস্ট্রেস হবে, then there will be retraction of those areas. পরে চারটে ভালো করে আসবো। And there is one is called noisy breathing, like wheezing, grunting or stridor. What do you mean by wheeze? Wheeze মানে কি? আওয়াজ মানে কি রকম? The like a phonic there is wind blowing through a pipe. সাই আওয়াজ, অনেকটা অ্যাজমা পেশেন্টের যে আওয়াজ পাওয়া যায়, it's called wheezing. Next is called grunting. Grunting means forceful expiration against partially closed glottis. Meaning কি রকম? This is the grunting. বাচ্চাদের কি হয়? So when there is pneumonia or any other pathology that causes the alveoli to collapse. এবার collapse যখন করবে, যখন collapse কখন করে? At the end of expiration. Inspiration এ collapse হয় না, because inspiration এ inflate হয়ে আছে। তো যখন in the end of expiration, one thing is called positive end expiratory pressure. যখন at the end of expiration যে ভলিউমটা থাকে তাকে কি বলা হয়? ফোর্সফুল এক্সপিরেশনের পরে যে ভলিউমটা থাকে, রেসিডুয়াল ভলিউম। So that residual volume, it helps that at the end of expiration the alveoli are not collapsed. মানে নেক্সট যে ব্রিদিংটা আসবে তাতে অ্যালভিওলাই যেন ফুলতে পারে। যদি না ফলে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাটেলেক্টাসিস। So when a patient is having respiratory distress, the patient is trying to maintain that end expiratory pressure by putting forced expiration against partially closed glottis. গ্লটিসটাকে অর্ধেক বন্ধ করে সে এক্সহেল করতে চেষ্টা করছে, যাতে এন্ড এক্সপিরেশনে কিছুটা ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসার মেইনটেইন হয়। ইট ইজ কল্ড, পুরোটা কোল্যাপস না হয়, ইট ইজ কল্ড PEEP or positive end expiratory pressure. এই PEEP এর পরে ফাংশন আছে, আমি সেটা বলবো। সো it is called grunting. আর what is stridor? Stridor can be inspiratory or expiratory. Mostly it is inspiratory. কি রকম? That is the stridor. মানে when there is forcefully inspiration against a narrowed or obstructed airway. কোনো ফরেন বডি ঢুকে গেছে, এয়ার ঢুকতে চাইছে বাট যেতে পারছে না, তো এটাকে স্ট্রাইডার বলে। দিস আর সাইন্স অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। নেক্সট থিং ইজ স্কিন কালার। দেয়ার আর 3 স্কিন কালার্স। ওয়ান ইজ সায়ানোসিস, তোরা জানিস। সেকেন্ড ইজ মটলিং। মটলিং মানে আগের দিনও বলছিলাম, মটলিং মিন্স তোরা ফরেনসিকে পড়েছিস, আফটার ডেথ কি হয়? দেয়ার ইজ ডাইলেটেশন অফ দ্য, কি হয়? ব্লাড ভেসেলস গুলো লাইক স্পাইডার ওয়েব ওপরে দেখা যায়, বুঝতে পারিস? মার্বেলিং সাইন। ওই জিনিসটাই বাচ্চাদের দেখা যায় অনেক সময়, শক বা পুর পারফিউশনে মার্বেলিং পাওয়া যায়। আর প্যালর মিন্স প্যালর, ইউ নো দ্যাট। আচ্ছা, এটা গেল। or any there is petachy or purpura, obvious significant bleeding or bleeding within the skin, purpura. So this is the evaluate, identify and intervene sequence of a child who is not critical, who does not need CPR. যার CPR দিতে হবে তাকে CPR দিলি, যার মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দিতে হবে দিলি, যার সেসব কিছু লাগছে না, meaning there is normal breathing and pulse is felt. It is called evaluate, identify and intervene triangle. But এই triangle এর মধ্যে first is the initial assessment. তো initial assessment এর মধ্যে first part is called general assessment. So upon arrival of the scene, a critically ill or injured child, upon a provider's first task is to quick survey of the scene itself. Is there any imminent danger because of the circumstances like fire, electricity, etc.? If so, can the child be safely removed to a location for assessment and treatment, and can the child be safely moved with appropriate precautions like cervical spine protection? আগের দিন বলেছিলাম, যদি cervical, if you are suspecting cervical injury, then you should not open the airway by head tilt, chin lift maneuver, then only jaw thrust maneuver to be done. Now coming to the primary assessment. Once the emergency response system has been activated and the child is determined not to require CPR, the provider should proceed with a primary assessment.
Now, the American Heart Association, in its PALS guideline, it forms a mnemonic ABCDE: airway, breathing, circulation, disability, and exposure. So you have to maintain the goal of the primary assessment is to obtain a focused and systemic assessment of the child's injuries or abnormalities so that the resuscitative efforts can be rapidly targeted to these areas. Now, what is airway and breathing? So the rapid assessment for respiratory failure and immediate restoration of the adequate ventilation and oxygenation should be maintained. তাহলে প্রথম যখন পেশেন্টকে পাচ্ছিস যার সিপিআর লাগছে না বা মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং লাগছে না, তার আমরা প্রথমে এয়ারওয়েটাকে সিকিউর করব। সো হাউ ডাজ, এটা আমরা অলরেডি ডেসক্রাইব করেছি। ইউ হ্যাভ টু ওপেন দ্য এয়ারওয়ে বাই হেড টিল্ট চিন লিফট অর জ থার্স্ট ম্যানুভার। নাও হোয়াট আর দ্য রেসপিরেটরি রেটস অফ এ চাইল্ড? এবার এই জিনিসটা হচ্ছে তোদের চেঞ্জ হবে অ্যাডাল্টের থেকে। তোর আমার রেসপিরেটরি রেট কত? 18। বাচ্চাদের আগের দিন বলছিলাম কত? বল বল না, হ্যাঁ এই জন্য যেই ভ্যারি করে। তো লেস দ্যান 2 মান্থসে কত বেশি হলে আমরা ট্যাকিপনিয়া বলবো? 60। 2 to 12 মান্থসে 50 বেশি। 12 মান্থস টু 5 ইয়ার্স 40 বেশি। সো যত বয়স বাড়ছে তত রেসপিরেটরি রেটটা কমছে। সো এটা একটা নর্মাল রেসপিরেটরি রেট, একটা রেঞ্জ মনে রাখতে হবে না। তুই এখানে দেখ ইনফ্যান্ট থেকে 53 অবধি নর্মাল, তারপরে আস্তে আস্তে অ্যাডোলেসেন্টে আপ টু 12 to 20। নাও if the airway is not maintained or কোনোভাবেই মেনটেন করা যাচ্ছে না হেড টিল্ট চিন লিফট করে, then you have to do endotracheal intubation, মানে যেটাকে আমরা বলি, কি বলিস তোরা? ট্র্যাকিওস্টমি বলে না, ET tube insertion. So what are the indications? One is called the child is unable to maintain the patency of the airway or protect against the aspiration in neurogenic compromise or seizures and traumatic brain injury. If the child is failing to maintain the adequate oxygenation despite supplemental oxygen or non-invasive therapies, or the child cannot be adequately ventilated with evidence of elevated CO2 levels and unsafe acid-base balance. আচ্ছা, acid-base balance এর অন্য ক্লাস আছে, সেটা পরে বোঝাবো। Sedation and or paralysis is required for a procedure, and the need for decrease the metabolic demand by sedating the patient to support the extrapulmonary organs like septic shock or heart failure. আচ্ছা, এইবারে যেটা আছে তোর হাউ টু ইনটিউবেট। এবার ইনটিউবেট করার আগে তোকে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দেখে নিতে হবে। হোয়াট আর দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট? দিস ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ কল্ড, এটাকে কি বলে? ল্যারিঙ্গোস্কোপ। দিস ইজ দ্য হ্যান্ডেল and this is the blade. There are two types of blade. One is called Macintosh, another is called Miller. The Miller blade is straight one. This is the curved blade. So it is Macintosh type of blade. আচ্ছা, এইখানে কি বল? ওটা সাইজ, আমি টাইপ অফ ব্লেড বলছি। একটা কার্ভ, একটা স্ট্রেট। সো দিস ইজ দ্য কার্ভড ওয়ান, সো ইট ইজ দ্য ম্যাকিনটশ। আর যেটা মিলার সেটা স্ট্রেট। এই মুহূর্তে আছে, এই মুহূর্তে দেখাতে পাচ্ছি না, তো যাই হোক এটা স্ট্রেট থাকবে। এইটা হচ্ছে আমার হ্যান্ডেল। তার কি পার্ট আছে? এইখানে কিছুই নেই, এইখানে একটা খুললে ব্যাটারি পাওয়া যাবে, এখানে ব্যাটারি ভরা থাকে। আর এইখানে একটা হিঞ্জ আছে, আর এইখানে একটা ল্যারিঙ্গোস্কোপ, আর এইখানে একটা ছোট্ট লাইট আছে, এলইডি। তো কিভাবে লাগাতে হয়? প্রথমে এইখানে একটা হিঞ্জ আছে, এইটাকে আগে ভার্টিক্যালি এই গ্রুপটাতে ঢুকিয়ে নিবি, হয়ে গেল। ঢুকিয়ে নেওয়ার পর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জাস্ট ঘুরিয়ে দিবি, তাহলে এই যে লাইটটা জ্বলছে। ইফ দ্য লাইট ইজ অন, দেন প্রবাবলি ইউ হ্যাভ ইনসার্টেড ইন দ্য কারেক্ট পজিশন। খোলার সময় একই জিনিস, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে প্রেস করলি, জাস্ট ওপরে তুলে দিলি, খুলে গেল। তাহলে প্রথমে আগে এটাকে লক করবি, তারপর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিবি, রাইট? আচ্ছা, এটা পরীক্ষায় করতে দেয়, এটা তোরা দেখ। ওই খুলে দিলি লাইট অফ হয়ে যাবে। তোর যদি লাইট তখনই জ্বলবে, হ্যাঁ ভাই জিজ্ঞেস করে, সেই জন্যই তো দেখানো। অস্পিত তোর লেখা কোশ্চেন, আর ভাইভাতে তো ইনস্ট্রুমেন্টের টেবিল। আচ্ছা, এবারে তোদের যে ব্লেডটা দিয়েছি, আরো ব্লেড নেই, এগুলো হাতে হাতে সরা, আমার কাছে শুধু একটা থাকলেই হবে। নাও সি দিস ব্লেড। ইন দিস ব্লেড দেয়ার ইজ এ মার্কিং ইন দ্য বেস, 1 2 3 1 2 3 like this,
ইট ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য ব্লেড। তাহলে আমরা কোথায় কত ব্লেড ইউজ করব ডিপেন্ডিং অন দ্য, এবার দু রকমের ব্লেড হয় আমরা বললাম, ওয়ান ইজ স্ট্রেট ওয়ান। স্ট্রেট ব্লেড আর ইউজড ইন নিউবর্নস। নিউবর্ন ছাড়া বাকি সব জায়গায় আমরা কার্ভ ব্লেড ইউজ করব। নিউবর্ন আর ইনফ্যান্ট বাদ দিয়ে, মানে একদম ছোট বাচ্চাগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব জায়গায় আমরা কার্ভ ব্লেড ইউজ করব। আচ্ছা, কোন হাতে আমরা ল্যারিঙ্গোস্কোপ ধরবো? ধরে নে আমি ডান হাতি, আমি রাইট হ্যান্ড, তাহলে আমি কোন হাতে ধরবো? আচ্ছা, ধরে নে আমি বাঁ হাতি, তাহলে আমি কোন হাতে ধরবো? ভুল। আমি ডান হাতি হই, বাঁ হাতি হই, ল্যারিঙ্গোস্কোপ অলওয়েজ আমার বাঁ হাতে থাকবে। ঠিক আছে, কেন সেটা বলছি, আমাকে একটা কার হাতে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো আমরা যখন ইনটিউবেট করব পেশেন্টকে, তখন উই শুড স্ট্যান্ড অন দ্য হেড সাইড অফ দ্য বেবি অর পেশেন্ট। তাহলে হেড সাইডে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এইটা অন আছে। তাহলে এইবারে আমি এইখানে দেখ একটা পোর্শন উঁচু আছে আর একটা পোর্শন ওপেন। তো যদি আমি রাইট সাইড দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করি, তাহলে তুই নিজে করে দেখবি, তোকে প্রথম কথা হচ্ছে তুই লেফটি হোক আর রাইটই হোক, তোর লাইটটা কোনো হেল্প করছে না, বিকজ লাইটটা এই জায়গাটা উঁচু, লাইটে আর দেখতেই পাবি না। তোকে লাইট দিয়ে দেখতে হলে ভেতরটা অলওয়েজ বাঁ হাতে ধরতে হবে, যাতে তুই যেখানে ইন্ট্রোডিউস করছিস সেখানে লাইটটা পড়ে। এইভাবেই এটা তৈরি, তুই যে হাতেই হোস না কেন, লেফট হ্যান্ডেড রাইট হ্যান্ডেড। তো ইউ শুড অলওয়েজ হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ টু দ্য লেফট হ্যান্ড। নাও ইউ হ্যাভ টু আচ্ছা, এবারে এটা ইট রিকোয়ার্স প্র্যাকটিস। নাও before trying to intubate, you should prepare for intubation. There is a mnemonic called SOAP MM. SOAP stands for suction, মানে these things are necessary for intubation. One is called suction, second is oxygen, airway, people, monitor and medications. Suctions mean usually the patients who are unable to maintain its airway because of thick secretions in the oropharynx or nasopharynx. So suction catheter, that may be manual suction. আচ্ছা, এইটাকে কি বলে? সাকশন। সো ইট ইজ কল্ড ডিলিজ মিউকাস সাকার। এটা আমরা পরের ক্লাসে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাসেও বলবো। সো এটা হচ্ছে একটা ম্যানুয়াল সাকার। এখন আমরা কি ইউজ করি? ওয়াল মাউন্টেড সাকার, মানে সেখান থেকে সাকশন পাইপ এসে উই ক্যান ডু সাকশন। তো সাকশন। নেক্সট ইজ অক্সিজেন। এনি পেশেন্ট who are trying to intubate, you have to at first, in emergency situation, at first you have to ventilate it by 100% FiO2. So oxygen is needed. Next is airway. Now airway means endotracheal tube. So this is a endotracheal tube. তাহলে এই টিউব যেটা আছে, এটা ছোট সাইজের টিউব। এটা 00 থেকে শুরু করে 01, এটা আমার 2 থেকে শুরু করে 2, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 8, 9 অবধি যায়। তো এবার আমরা কত সাইজের টিউব কাকে দেবো? ফর্মুলা ইজ, কেউ বলতে পারবি? +3 না, ওটা তুই ইন্ট্রোডিউসার বলছিস। ফর্মুলা ইজ H/4 + 4। কত সাইজের টিউব আমরা ইউজ করব? মানে ধর আমার একটা 4 বছরের বাচ্চা আছে, তাহলে 4/4 + 4 কত আসছে? 5। তো আমি যদি আনকাফড টিউব ইউজ করি, তাহলে সাইজ হবে 5। যদি কাফ টিউব ইউজ হয় তাহলে সাইজ হবে 4.5। 0.5 সাইজ লেস দ্যান দ্যাট অফ আনকাফড টিউব। এবার আনকাফড আর কাফড কি আছে? দিস টিউব, এইটা হচ্ছে আনকাফড টিউব। যেটা কাফ টিউব থাকবে এইখানে একটা, এই টিপের কাছে একটা বেলুন থাকবে যেটাকে ইনফ্লেট করা যায়। ইনফ্লেট করার জন্য এইখানে একটা এয়ারওয়ে দেওয়ার, সিরিঞ্জে এয়ার পুশ করার একটা ওপেনিং থাকে। ইট ইজ কল্ড কাফ টিউব। কাফ টিউব মানে হচ্ছে যে টিপ অফ দা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবের কাছে একটা ছোট্ট বেলুন থাকবে টু কিপ দা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব ইন পজিশন, না হলে তো টানলেই বেরিয়ে আসবে। সো উই অলওয়েজ ইউজড কাফ টিউব ইন older children after neonatal period. নিওনেটাল পিরিয়ডে আমরা অলওয়েজ আনকাফ টিউব ইউজ করি, এছাড়া সব সময় কাফ টিউব ইউজ করব। সো দা ফর্মুলা ইজ H/4 + 4. নাও সো দিস ইজ দা ইনটিউবেশন প্রসিডিওর। সো এখান দিয়ে
ইন্টিউবেট করে আমরা এই যে ঢুকিয়েছি, তো হাউ মাচ টু ইন্ট্রোডিউস, কতটা ভেতরে ঢোকাবো, তার একটা ফর্মুলা আছে, ইজ কল নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1। তাহলে নোজ এটা হচ্ছে ট্রেগাস তার প্লাস 1 সেন্টিমিটার, সেটা করলে ওই টিপ অফ দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবটা কত দূর অবধি যাবে, দ্য টিপ অফ দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব শুড বি ইন বিটুইন দ্য ম্যানোবিয়াম T2 and the vocal cord, এই vocal cord আর T2 এর মাঝে কোনো একটা জায়গায় থাকতে হবে। T2 লেভেলে কি আছে, T2 লেভেলে is the carina, if the tip of the your ET tube touches the carina, then the patient will cough violently because the mucosa of the carina is very much sensitive to foreign bodies। carina মানে জানিস তো কোনটা বল, বলেই তো দিলাম না, এই কি পেছনে আছে বল, এই বল, হ্যাঁ CARINA, ক্যারিনা, হোয়াট ইজ দ্যাট বল, ওই যে তুই কালো গেঞ্জি, হ্যাঁ বল, এতক্ষণ ধরে যে বললাম তার উপরে রাখতে হয় কেন বললাম, বল। ক্যারিনা মানে কোন এরিয়াটা, the bronchus divides into right and left, at the level of the division the cartilage that is present, it is called carina। তোরা অ্যানাটমিতে পড়েছিস। আচ্ছা, next is people। people means you should have enough people to that those people should be expertise in intubation, and monitor should be given, and medications, what are the medications, usually sedative, muscle paralytic and anti-secretory medications are given। sedative you can give midazolam, ketamine, muscle paralytic like vecuronium, rocuronium can be given, atropine and succinylcholine can also be given। acha, so this mnemonic is called SOAP MM। so now acha এইখানে এই চার্টটা দেখ, this chart shows the location of the retractions commonly associated with breathing difficulty। if there is mild to moderate respiratory distress, then the retraction can be subcostal, substernal or intercostal। in severe distress the retraction is supraclavicular, suprasternal and sternal। তাহলে যদি supraclavicular, suprasternal আর sternum এই তিনটেতে retraction দেখা যায়, so that means the patient is having severe respiratory distress। so airway হলো, breathing হলো, now is circulation। আচ্ছা টিউবটা দেখে নে, circulation is the system function of the cardiovascular system assessed by evaluation of the skin color, temperature, heart rate, heart rhythm and presence and quality of the pulse, CRT and blood pressure। what is CRT, capillary refilling time, বলতে পারবি কি, কোথায় দেখিস, হ্যাঁ স্টারনামে, হ্যাঁ কি দেখিস, কতক্ষণ দেখিস এটা, হ্যাঁ মাঝখানে বললি তো একবার 5 সেকেন্ড। so we will press any bony prominence, সেটা forehead হতে পারে, sternum হতে পারে, with thumb we will count 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। এই 1000 কথাটা বলার মানে হচ্ছে মোটামুটি 5 সেকেন্ড করতে গেলে ওই রকম টাইমিংটা আসবে। তো সেইটা নরমালি ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম or CRT should be less than 3 seconds। so it is if the CRT is prolonged, that means that না অ্যানিমিয়া নয়, পুয়ার পারফিউশন, বলবো। আচ্ছা তোর মার্কারগুলো বলা হয়নি না, আমাকে একটা ফাইল। আচ্ছা এইখানে তোরা যে টিউবটা হাতে আছে সেটা দেখ, এখানে একটা ব্লু লাইন ফ্রম বেস টু টিপ অবধি আছে, দিস ইজ এ রেডিও ওপেক লাইন, মানে আফটার ইনটিউবেশন আমরা যদি এক্সরে করে দেখতে চাই যে কতটা অবধি আমি টিউবটাকে ঢুকিয়েছি, এটা দেখে বলা হয়। আর একটা মার্কিং করা আছে, মার্কিংটা এই কারণেই দেখবি 2.5345 করে করা আছে, ওই যে বললাম নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1। তো যখন তুই ধর নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1 এ হলে 10 সেন্টিমিটার হলো, তো ভেতরে ইন্ট্রোডিউস করার পর ওই টিউবের 10 যে মার্কিংটা আছে দ্যাট শুড বি এট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ, তাহলে অত দূর অবধি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, সেই জন্য মার্কিংটা আছে। আর একটা দেখ এখানে লেখা আছে দুটো কালো কালো দাগ আছে সামনের দিকে, ইট ইজ দ্য ভোকাল কর্ড গাইড, মানে ভোকাল কর্ড should lie in between those two black markings। আচ্ছা
আচ্ছা, এটা আমরা এনআরপি ক্লাসে আবার বলবো এই টিউবটা। সো এখানে আমরা এবারে হচ্ছে ব্লাড প্রেসারে আছি। নরমাল, তোর আমার নরমাল ব্লাড প্রেসার কত? 120/80। তাহলে বাচ্চাদেরও একটা ব্লাড প্রেসার আছে, সেটাও একটা কত, সেটা আমরা কিভাবে বুঝি? নরমালি বাচ্চাদের ব্লাড প্রেসার নরমাল কাপেই বুঝি কি না ছোট কাপ আছে? ছোট কাপ আছে। সো দেয়ার ইজ এ প্রিডিটারমাইন্ড কাপ, যে কাপ নরমাল তোর আমার কাপে যদি বাচ্চাদের ইউজ করা হয় তাহলে বাচ্চার বিপি এরোনিয়াসলি লো দেখাবে, ঠিক আছে? তো ছোট কাপ কতটা দিতে হবে? অ্যাটলিস্ট 2/3 of the your arm, but baby's arm diameter should be covered and 80% of the circumference should be covered by the bladder. এটা মিনিং। আচ্ছা, এবার বাচ্চার কত বিপি হয় নরমালি তার একটা এজ ওয়াইজ চার্ট আছে। দেয়ার ইজ এ হিউজ চার্ট, কত ওয়াইজ এজ ওয়াইজ বিপি হয়। আচ্ছা, তোদের সিবিএস পড়ানো হয়েছে লেকচারে তো? এবার নাও if a child, what is the normal BP of a child, what should be the normal BP of a child, that is determined by a chart. না, এর পেছনে আবার টর্চ জেলে কি করছে? So what should be the normal BP of a child? So there is a chart, but in emergency situation সব সময় চার্ট ক্যারি করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়, কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। So you should know whether the patient is in shock or not. পেশেন্ট শকে আছে কি নেই, তো শকে আছে কি নেই সেটা বোঝার জন্য একটা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের কাট অফ আছে। তার নিচে থাকলে আমরা বলবো শক আছে, তার উপরে থাকলে বলবো শক নেই। দ্যাট ইউজুয়ালি করেসপন্ডস টু 5th percentile of the age based BP chart. এজ বেস যে বিপি চার্ট আছে তার 5th percentile এ করেসপন্ড করে। তো there is a formula, if the age of the infant is less than 1 year, 70 এর কম সিস্টোলিক হলে বাচ্চা শকে, মানে কম, less than 5th percentile. If the age of the children is 1 to 10 years, then less than 70 plus aging years into 2, meaning ধর 5 বছরের বাচ্চা, তার বিপি যদি 70 প্লাস এজ ইনটু 2 মানে কত হলো? 80 এর কম হয়, তাহলে আমরা তাকে বলবো the patient is in shock. Less than, more than 10 years, systolic blood pressure should be less than 90. আচ্ছা, সো এই চার্টটা মনে রাখলে আমাকে আর চার্ট মনে রাখতে হবে না, আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো whether the patient is in shock or not. Now coming to the heart rate. So what is your heart rate? Normal heart rate কত? হ্যাঁ, 70, 70. So 60 to 100, 60 কম হলে ব্র্যাডি, 100 বেশি হলে ট্যাকি। বাচ্চাদের কিন্তু নরমাল নিউবর্নের হার্ট রেট ইজ 120 to 160। এবার এই চারটা নেলসন থেকে নেওয়া, বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম থাকে। তুই দেখ, প্রথমে নিউবর্নের বেশি হার্ট রেট থাকছে আপ টু 205 অবধি নরমাল প্রিম্যাচুর নিউবর্নে, তারপরে আস্তে আস্তে হার্ট রেট নরমাল রেঞ্জ কমতে থাকছে, অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে অ্যারাউন্ড 60 to 100 হয়ে যাচ্ছে। উল্টোটা দেখ, যত হার্ট রেট আস্তে আস্তে এজ বাড়ছে কমছে, বাট বিপিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। তাহলে নরমাল নিউবর্নের ব্লাড প্রেসার এই রেঞ্জ, তারপরে আস্তে আস্তে, এটা মনে রাখতে হবে না, জাস্ট দেখানোর জন্য, আস্তে আস্তে বাড়ছে, আর রেসপিরেটরি রেটটা আস্তে আস্তে কমছে। সো যত এজ বাড়ছে তত হার্ট রেট, রেসপিরেটরি রেট কমে, যত এজ বাড়ে বিপি বাড়ে, মানে নিউবর্ন থেকে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে। বোঝা গেল প্যাটার্নটা? নাও এ বি সি হলো সার্কুলেশন। নাও ডি ফর ডিসেবিলিটি। Disability refers to a child neurologic function in terms of level of consciousness and cortical function. তো ডিসেবিলিটি লেভেল অফ কনসিয়াসনেস অ্যাডাল্ট পেশেন্টের আমরা কিভাবে দেখি? GCS stands for coma scale. So in pediatric patient there is also GCS, but there is a modified GCS. It is called pediatric Glasgow coma scale, and there is another scale. It is called AVPU scale. কি রকম? This is a scoring system used to determine the child's level of consciousness and cerebral cortex function. এটা GCS এর থেকে AVPU স্কেল বাচ্চাদের কেন করাটা ইজি সেটা দেখ। Unlike the GCS, the AVPU scale is not developmentally dependent, meaning a child does not have to understand spoken language or follow commands, merely respond to a stimulus. প্রথমে আগে GCS টা দেখাই। সো ইনফ্যান্টের GCS দেখ,
মোটামুটি চাইল্ডের জিসিএস এর পয়েন্টগুলো আর অ্যাডাল্টের জিসিএস এর পয়েন্টগুলো সেম। জিসিএস এর কি কি আমরা দেখি, আই ওপেনিং, ভার্বাল রেসপন্স এন্ড মোটর রেসপন্স। আই ওপেনিং এর কটা পয়েন্ট? 4টে, ভার্বালের 5টা, মোটর রেসপন্সের 6টা। টোটাল পয়েন্ট 15/15। মিনিমাম পয়েন্ট 1, মানে যে পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে কোনো সারা শব্দ দিচ্ছে না তাকে 0 পয়েন্ট দেওয়া যাবে না, তাকে 1 করে দিতে হবে। তাহলে 1 করে, তাহলে মিনিমাম কত আসে? 3 হচ্ছে মিনিমাম স্কোর, 15 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্কোর। আচ্ছা, কনসোলেশন প্রাইজ একদম। তো এইখানে দেখ, এখানে ইনফ্যান্টের প্রবলেম ইন ডুইং জিসিএসইস দেখ। এখানে অ্যাডাল্টের পেশেন্ট ক্ষেত্রে কি করছি, ভার্বাল কমান্ডই করবে। এখানে ইনফ্যান্টের টু শাউট এন্ড স্পিচ, কান্নাকাটি করবে। এইখানে দেখ, বেস্ট মোটর রেসপন্সে 6 পয়েন্টস ইফ দ্য পেশেন্ট ওবেস কমান্ডস। বাচ্চা যে একটা 1 বছরের নিচে, সে তো এমনি নর্মাল সময় তোর কমান্ড ওবে করে না, তাহলে ওই সময় করবি কি করে? তাহলে তাকে কিভাবে দেখবো? স্পন্টেনিয়াস মুভমেন্টস, নরমালি হাত পা ছুটছে। 5 পয়েন্ট দেবো আমরা লোকালাইজেস পেন, মানে কোথায় ব্যথা হচ্ছে দেখাবে। 1 বছরের নিচের বাচ্চা তো এমনি দেখাতে পারে না। তাহলে কি হবে? উইথড্রস টু টাচ, মানে কোনো জায়গায় ব্যথা দিলে সে পাটা হাতটা গুটিয়ে নেবে। এইখানে দেখ, ডিকর্টিকেট, ডিসেরিব্রেট, এটা ছেলেদের নরমাল। বেস্ট ভার্বাল রেসপন্সে 5 পয়েন্ট আমরা দিতাম ওরিয়েন্টেড এন্ড নরমাল হলে। এখানে বাচ্চা 1 বছরের নিচে কি আর ওরিয়েন্টেড থাকবে? এর রেসপন্স হচ্ছে স্মাইলস, হুজ এন্ড ব্যাবলস। হ্যাঁ, ব্যাবলিং মানে কি? ব্যাবলিং মানে হচ্ছে একটা আনমিনিংফুল ফ্রেজেস অফ ওয়ার্ডস, যেটা ইন ক্লাস্টার্স আছে। দেখবি বাচ্চা তার নিজের ভাষায় কথা বলে, যে ভাষাটা শুধু সেই জানে, আর কেউ জানে না। 6 মাস, 7 মাস, 8 মাসের বাচ্চাকে দেখবি ব্যাবলিং। হ্যাঁ। নেক্সট 4 পয়েন্ট ডিসওরিয়েন্টেড অর কনফিউজড। এইটার হচ্ছে ক্রাইস বাট কনসোলেবল। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস এর রেসপেক্টেড হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্রাইং এন্ড স্ক্রিমিং। নো রেসপন্সটা নো রেসপন্স। তো যেটা বলার উদ্দেশ্য, চাইল্ডের বা ওল্ডার পেশেন্টসের জিসিএস স্কোর করা যতটা ইজি, একটা ইনফ্যান্টের জিসিএস স্কোর করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তার জন্য আমরা করি ইজ দ্য AVPU স্কেল। ইট ইজ কল্ড অ্যালার্ট, V ফর রেসপন্স টু ভয়েস, P ফর রেসপন্স টু পেন, U ফর আনরেসপন্সিভনেস। তাহলে প্রথমে বাচ্চাটাকে পড়ে আছে দেখবি, চেঁচিয়ে তোকে রেসপন্স করছে না, হলো না। তারপরে আন্ডার পেন খোঁচা মেরে রেসপন্স করছে না, সেটাও যদি না করে আনরেসপন্সিভনেস। তাহলে তুই 1 সেকেন্ডে 2 সেকেন্ডের মধ্যেই AVPU স্কেলে তুই বলে দিতে পারি বাচ্চাটা স্পন্টেনিয়াসলি রেসপন্সিং, না রেসপন্সিং টু পেন অর রেসপন্সিং টু সাউন্ড or unresponsiveness. So this scale is useful for infants and toddlers. আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ডেভেলপমেন্টালি যারা ডিলেড যে চাইল্ড গুলো, ধরে নে কোনো একটা বাচ্চার অলরেডি ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে, 2 বছরের বাচ্চা এমনি কথা বলতে পারে না, তাকে তুই এক্সপেক্ট করতে পারিস না জিসিএসটা নরমাল হবে। তার জিসিএসটা হবে ইনফ্যান্টের মতো, পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের মতো হবে না। বাট দিস AVPU স্কেল ইজ ডেভেলপমেন্টালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ডেভেলপমেন্ট যাই হয়ে থাকুক না কেন, এইটা ফলো করবেই। বাচ্চাকে মারধর করলে কান্নাকাটি করবেই, খোঁচা মারলে কাঁদবেই, চেঁচালে সে রেসপন্স করবি, হোয়াট এভার মে বি দ্য ডেভেলপমেন্ট। সো দিস ইজ ডেভেলপমেন্টালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা গেল। নাও কাম দিস, তাহলে হ্যাঁ, এর কোনো স্কোর নেই, ওটাই তো সুবিধা। রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে baby is responding to pain, baby is responding to verbal stimuli, baby is unresponsive, শেষ। আচ্ছা, নাও তাহলে ABCD হলো। আচ্ছা, ডিসেবিলিটি E ফর এক্সপোজার। হ্যাঁ, এক্সপোজার হচ্ছে যতটা এক্সপোজ করতে হবে, কোনো ইনজুরি আছে কিনা। নেক্সট ইজ সেকেন্ডারি অ্যাসেসমেন্ট। নাও সেকেন্ডারি অ্যাসেসমেন্ট স্টান্ট, এবার যদি পেশেন্টের কোনো ইন্টারভেনশন না দরকার হয় তাহলে ইউ গো ফর সেকেন্ডারি অ্যাসেসমেন্ট। যদি ইন্টারভেনশন দরকার হয়, গো ফর ইন্টারভেনশন। সেকেন্ডারি অ্যাসেসমেন্টে ইউ শুড টেক এ শর্ট হিস্ট্রি। এবার শর্ট হিস্ট্রি মানে কিন্তু এখানে তোরা যে লং কেসের হিস্ট্রি নিতে শুরু করেছিলি সেরকম হিস্ট্রি নয়,
বিকজ এটা তুই এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, এখানে অত হিস্ট্রি নিলে হবে না। তার একটা নিউমোনিক ইজ দ্য স্যাম্পল হিস্ট্রি, SAMPLE। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্যাম্পল? ইজ দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, A for allergies, M for medications, P for past medical history, L for last meal and events. Events মানে what are the events that lead to that disaster? তাহলে প্রথমে বাচ্চার সাইন্স এন্ড সিমটমস কি কি দেখছিস? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, চেস্ট রিট্রাকশন। এই বসে বসে গল্প করছে তিনজনে মিলে। এদিকে তাকা, এদিকে তাকা, ওদিকেই ঘুরে আছে, এদিকে, এদিকে ঘোর, ও ওদিকে ঘুরে আছে, এদিকে ঘোর, তুই ওদিকে ঘুরে আছিস, ক্লাসটা এদিকে হচ্ছে। স্যাম্পল হিস্ট্রি, এই আস্তে, স্যাম্পল হিস্ট্রি, সাইন্স এন্ড সিমটমস, অ্যালার্জিস, medications means the previously any history of toxicity due to any medications, কোনো পয়জন নিয়েছি কিনা। Next is past medical history of similar episodes, L for last meals and E for events leading to that disaster. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে নাও দ্য মেইন চার্ট। দিস চার্ট, আগের যে চার্টটা দেখেছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য BLS চার্ট, বেসিক লাইফ সাপোর্ট। দিস চার্ট ইজ কল্ড পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অ্যালগরিদম অর PALS চার্ট। এটা আশা করি দেখতে পাচ্ছিস না, দাঁড়া বড় করছি, দেখতে পাচ্ছিস এবার? নাও দিস ইজ দ্য পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অ্যালগরিদম। মানে এই চার্টটা সেইখান থেকে শুরু হচ্ছে, আগের চার্টটা BLS এর, দেখ BLS এর চার্টটা নোটিস কর। দিস ইজ দ্য BLS চার্ট। এইখানে দেখ শকেবল রিদম, নন শকেবল রিদম, এই অবস্থায় আমরা ছেড়েছি। এইবার সেইখান থেকে এইটা শুরু হবে। সো ইউ শুড স্টার্ট CPR। কি এটা সেই ইনজুরি যাতে না হয় সেই জন্যই ওই মাপটা, মানে মেসোট্রেকাল লেন্থ প্লাস 1টা এই কারণেই যে আমার কেরিনা অবধি যাবে না, তার আগে চলে আসে। যেই মুহূর্তে আমি ভোকাল কর্ড ক্রস করে গেলাম আমি থেমে যাব, বুঝতে পারছিস? ভোকাল কর্ডের বেশি নিচে যাব না। আর যদি ইনজুরি হয় না এমন নয়, বহু ক্ষেত্রে এরকম হয় ইন্টিউবেট করতে গিয়ে মিউকোসাতে ব্লিড করেছে, এটা হয়, খুব কমন, খুব কমন।